اور آبنائے ہرمز پر لڑائی کے باعث سوئٹزرلینڈ میں رواں ہفتے شیڈول امریکہ ایران مذاکرات معطل کر دیے گئے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہونے تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد تکنیکی سطح پر مذاکرات کا فیصلہ ہوا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں رواں ہفتے شیڈول امریکہ ایران مذاکرات معطل کر دیے گئے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے شیڈول مذاکرات آبنائے ہرمز پر لڑائی کے باعث معطل ہوئے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہونے تھے، جو کہ اب معطل کر دیے گئے ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل یہ دعویٰ کر رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات 29 یا 30 جون کو ہونے تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد تکنیکی سطح پر مذاکرات کا فیصلہ ہوا تھا۔ ایران نے لبنان سے اسرائیلی انخلا کی واضح ٹائم لائن مانگ لی۔ ایرانی وزارت نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا لبنان کی خود مختاری کا تحفظ اور جنگ کا خاتمہ پائیدار معاہدے کی بنیادی شرط ہے۔ ایران کا موقف اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ امریکہ لبنان میں اسرائیلی جارحانہ کارروائیاں رکوانے کے لیے اقدامات کرے۔ مفاہمتی یادداشت پر کامیاب عمل درآمد اور معاہدے کے دیر پا ہونے کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے مفاہمت ممکن بنانے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ امید ظاہر کی کہ مفاہمتی پیش رفت خطے میں پائیدار امن و استحکام میں مددگار ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے کہا کہ وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا کراچی میں رینجرز کے کیمپ پر حملہ ناکام۔ جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ شدید جھڑپ کے دوران 3 اہلکار شہید جبکہ 4 زخمی ہوئے۔ فیلڈ مارشل کا شہداء کو خراج عقیدت۔ پاک فوج کا ہر شہید کا بدلہ لینے کا عزم۔ شہداء کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا کراچی میں بزدلانہ وار، وطن کے محافظوں نے دشمن کے ارادے ناکام بنا دیے۔ ISPR کے مطابق سندھ رینجرز کے کیمپ پر انڈین پراکسی جماعت الاحرار کے خوارج نے 27 جون کو حملہ کیا۔ مرکزی دروازے پر دھماکہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ رینجرز اہلکاروں کا بر وقت اور مؤثر ایکشن۔ 3 دہشت گرد جہنم واسد، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ پکڑا گیا حملہ آور افغان شہری نکلا۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 3 جوان وطن پر قربان، 4 زخمی ہو گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شہداء کو سلام عقیدت، اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ عسکری ترجمان کے مطابق قوم شہداء کی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دے گی، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب اور بدلہ لیا جائے گا۔ دہشت گرد حملے میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور DG رینجرز نے شرکت کی۔ شہداء کے لواحقین اور سینئر سول و عسکری حکام بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شہداء کے جسد خاکی پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو بھجوا دیے گئے۔ وزیر داخلہ نے گورنر سندھ کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کیا، واضح کیا کہ حملے میں ملوث دہشت گرد عناصر کہیں بھی چھپے ہوں، پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور بحری قزاقوں کی قید میں 10 پاکستانیوں کو آج 65 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ رہائی کے لیے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ جہاز میں موجود سیکنڈ آفیسر سید کاشف کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ بیٹیاں ہر وقت اپنے والد کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات کر کے ان کے پیاروں کی بحفاظت رہائی یقینی بنائی جائے۔ کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وزیر اعظم نے واضح کہا کہ ہر فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو فائدہ دینے کی خبروں پر رد عمل۔ دعویٰ کیا حکومت اب تک پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے تک کمی کا ریلیف عوام کو منتقل کر چکی ہے۔ 130 ارب روپے کی سبسڈی بھی دی گئی ہے۔ حکومت نے جو بھی عوام کو سہارا دیا ہے اس کے لیے 130 ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنی جیب سے خرچے ہیں۔ اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی، سہیل آفریدی صاحب سے لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے۔ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے صرف اور صرف ایک ہدایت دی ہے، ناجائز زیادتی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ کرو۔ جو حقیقت مندانہ جو حقائق تمہارے سامنے آتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کرو، اور کوئی گھبراہٹ کا تمہیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، میں قائم ہوں، اور سارے کے سارے حقائق
सोशल मीडिया पे प्लेस किए हैं, किसी को घाटा है, नुकसान है, इससे इस आवाम का लेना देना नहीं है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है दस्तयाबी को यकीन बनाना, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना। और किफ़ायत शहरी कारोबारी तबके पर भारी, ताजिर बरादरी ने कारोबारी औकातकार पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी हैं। कहते हैं जंगी हालात खत्म हो चुके हैं, लॉकडाउन बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं। जैसे ही गाहक मार्केट्स का रुख करते हैं बाजार बंद हो जाते हैं। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। बस हो चुकी है, ताजर फाकों पर मजबूर हो चुका है। लॉकडाउन को खत्म कर दीजिए ताकि ताजर अपने बच्चों का भी पेट पाल सके, टैक्स भी दे सके। दुकानों के किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, बाजारों को बंद करके दुकानदारों का माशी कत्ल ना करें। 8 बजते हैं फौरन मतलब आ जाती पैराफोर्स आ जाती है कि दुकानें बंद कर दें, तो सामान बाहर पड़ा होता है उठा के ले जाते हैं। मौसम गर्म है, दिन में तो कोई आता नहीं है, शाम को गाहक होगा तो शाम को हमारी दुकानें बंद हो गई तो कारोबार खत्म हो गया। छोटे दुकानदार बहुत पिस रहे हैं, जो हालात कारोबार के जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, कारोबार जीरो हुए पड़े हैं। 9, 10, 11 बजे का जो दुकानदार होते हैं वो बंद करके मार्केट की तरफ निकलते हैं, आगे मार्केट बंद होती है। इस तरह जो है ना हमारे भी कारोबार में फर्क पड़ता है। जो हमारे पास पहले 8 लड़के थे अब उसकी जगह 4 लड़के आ गए हैं। अपील करते हैं तो हुकूमत 9 बजे का लॉकडाउन खत्म कर दे। रात वाली पाबंदी है दुकानदारों के लिए, होटलों के लिए, इसको फिलफोर खत्म कर देना चाहिए। बड़े बड़े मॉल्स है, जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है, तो उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान है। इनको कम से कम रिलैक्सेशन दिया जाए। जो शादी हाल है और होटल्स रेस्टोरेंट वाले इनको 12 बजे तक वक्त दें। हमें मशवरा न दे, खुद मुस्ताफी हो। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जियाली क़यादत को मशवरा। मुल्क बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में MKM को विफाक से अलग होने का मशवरा दिया। पीपल्स पार्टी को सिंध के मसाइल हल करने हैं तो सदर जरदारी और चेयरमैन सेनेट भी इस्तीफा दें। अगर ऐसा होता है तो MKM भी फौरी इस्तीफे देने को तैयार है। निकलो वफाकी हुकूमत से, ये एक सजेशन दिया ऑब्वियसली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सिंध के ये सारे इश्यूज मैंने गिनवा दिए, इरसा से लेकर K4 भी डाल दें, उसमें ग्रीन लाइन भी डाल दें, सब कुछ डाल दें। तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कौन रोक रहा है आपको? वो लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में MKM नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीजें थी। पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं है जो उनको तीसरी हुकूमत मिली है इस सूबे में। मैं बार बार ये कहता हूँ एक जेन्युइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका वोट है, तीर का निशान है। अब अगर मैं इस पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से अगर इलेक्टेबल्स निकाल दूं तो अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नीचे गिरी हुई होगी। हम नहीं चाहते आप विफाकी हुकूमत छोड़ें, इस्तीफा देने के लिए नहीं आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपोजिशन लीडर को जवाब, बोले सिंध में होने वाले रिकॉर्ड तरक्याती काम देखने के लिए चश्मा नहीं अच्छी नीयत की ज़रूरत है। हिज़्ब खिलाफ को सिंध असेंबली में बेहतर मौके मिलते हैं, पंजाब जाकर देख लें, आपको इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। ऑपरेशन साहब हुकूमत में आप हैं, वफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं है, सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है। आइन में पावर्स दिए हुए हैं ना आइन को मानते हैं ना किसी और चीज को मानते हैं। कहते हैं कि ये आप रिजाइन करें तो हम कर देंगे। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ, आप भी इस सूबे के लिए काम करें। अपनी आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद गुजारा नहीं है उसके बगैर। यही तो वजह है कि जो फेडरल गवर्नमेंट आती है आप उसके साथ होते, फिर लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं 11 महीने में विदाउट एनी रीजन। पता नहीं क्यों इस असेंबली में जितने हुकूक मेंबरान के दोनों साइड्स ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है, इससे ज्यादा हक और क्या चाहिए। शुक्र करें कहीं और नहीं है। जरा सिंध से निकले ना, इस प्यार मोहब्बत की धरती से निकलें और पंजाब में तो कोशिश करें। सिंध असम्बली ने माली साल 2026-27 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 3,652 अरब रुपए का बजट पेश किया था। वज़ीर आला सिंध ने तमाम मुतालबात ज़र एक साथ मिलाकर ऐवान में पेश की, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। ज़िमनी बजट में 88 मुतालबात ज़र पर 300 से ज़ायद तहरीक पेश की। अपोजिशन की तरफ से नेशनल गेम्स के लिए मुतालबात ज़र में कटौती की तहरीक की। वज़ीर आला सिंध ने मुखालफत कर दी, कहा नेशनल गेम्स के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थे। मेरा लियारी फिल्म के लिए मुतालबात ज़र में कटौती तहरीक भी मुस्तरद कर दी गई है। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने फिल्म बनाई, ये सिंध का मुस्बत चेहरा दिखा रही है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बाद अज़ां सिंध असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मुतहरिक मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए। मौजूदा सूरत हाल में मिलकर किरदार अदा करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मामलात अफाम व तफहीम से हल करने पर जोर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने इससे पहले सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी मुलाकात की। अमेरिका और सेहूनी दहशतगर्द इसराइल ने मिनाब स्कूल में खेल कूद में मसरूफ बच्चों के ख्वाब छीन लिए। ईरानी मीडिया ने हमले से पहले आखिरी वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा दायर करने की हिदायत कर दी। मिनाब स्कूल के चहकते बच्चे अलमनाक हमले से पहले खेल कूद में मसरूफ। अमेरिका और इसराइल ने मासूमों के ख्वाब छीन लिए। ईरानी मीडिया ने हमले से पहले फुटबॉल मैच की वीडियो जारी कर दी। जालिम दुश्मन ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को शहीद किया। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इसराइल पर आलमी अदालत में मुकदमा दायर करने की हिदायत कर दी। ईरान के चीफ जस्टिस ने अमेरिका के इंसानी हुकूक के दावों को मुज़हिका खेज करार दिया। कहा, अमेरिका हक़ाइक़ को मस्ख़ करने और झूठ को सच दिखाने में महारत रखता है। इंसाफ के हुसूल के लिए अमेरिका को आलमी अदालत ले जाना चाहिए।